السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد مبین فرام آئی ٹی سپورٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئی ٹی سپورٹ کے یوٹیوب آفیشیل چینل اور ٹیلی موشن آفیشیل چینل کے تمام ویورز اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، میں آج آپ سے ایک خاص ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے ایک ٹیوٹوریل بنایا۔ دوستوں، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پچھلے کچھ دنوں سے یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں مختلف نیوز چینلز اینڈ مختلف سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پر کہ پاکستان میں فیس بک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور میرے کتنے فالوورز اور آئی ٹی سپورٹ کے ممبرز نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ سچ ہے۔ پاکستان میں فیس بک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم ابھی کوئی حتمی فیصلہ اس کا نہیں ہوا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ریزن کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ حکومت پاکستان کو فیس بک بند کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ پچھلے کچھ مہینوں سے مختلف سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر، جس کی کچھ ایپس بھی ہیں اور کچھ سافٹ ویئرس ہیں، کچھ ویب سائٹس ہیں لائک فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، گستاخانہ پوسٹنگ کی جا رہی ہے، ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری حکومت پاکستان نے فیس بک کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس سے پہلے فیس بک انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا ہمارے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ آپ فیس بک کے ان تمام پیجز کے خلاف کارروائی کریں جو گستاخانہ مواد پبلش کرتے ہیں، اس کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ تو فیس بک انتظامیہ کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں ملا، جس کے بعد حکومت پاکستان اور وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ہدایت جاری کی کہ آپ ایسے تمام پیجز کے خلاف کارروائی کریں اور انہیں فوری بلاک کریں، نہ صرف پیجز بلکہ ادر سائٹس اینڈ بلاگز جس پر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہو، آپ ان تمام پیجز کو بلاک کریں۔ تو پی ٹی آئی نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کچھ پیجز بلاک کیے۔ اب دیکھیں، ایک پیج اگر بلاک ہو جاتا ہے تو دوسرا پیج بنا لیتے ہیں، دوسرا پیج کریٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ گستاخانہ مواد شائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب فیس بک کو بند کر دیا جائے۔ اگر فیس بک یا ادر سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس کے انتظامیہ نے، ان کی مینجمنٹ نے اگر تعاون یا کوآپریٹ نہ کیا تو پاکستان بھر میں سوشل نیٹورکنگ سائٹس پر بین لگا دی جائے گی، پابندی لگا دی جائے گی۔ اس کے بعد میرے کچھ فالوورز اور آئی ٹی سپورٹ کے ممبرز نے مجھے میسج کیے، کالز کی کہ اگر اللہ نہ کرے کہ فیس بک بند ہوتا ہے، ہمارا کتنا کام ہوتا ہے اس پہ، ہمارے کتنے پیجز چل رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو ایسا حل بتائیں کہ ہم فیس بک چلا سکیں، تو کوئی ایسی پراکسی بتا دیں۔ دیکھیں، پراکسی تو بہت ساری آتی ہیں کہ آپ فیس بک کو رن کر سکتے ہیں، اور میں وداؤٹ پراکسی بھی فیس بک کو رن کر سکتا ہوں، اپنے سسٹم یا اپنے موبائل پر چلا سکتا ہوں۔ لیکن میں ان تمام فالوورز سے معذرت خواہ ہوں اور انہیں صاف صاف یہ میرا جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی ٹیوٹوریل بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ میں بتاؤں کہ فیس بک بند ہونے کی صورت میں کس طریقے سے آپ اسے رن کر سکتے ہو وداؤٹ پراکسی یا پراکسی۔ کیونکہ مجھے میرے چینل کے ویورز، فیس بک گروپ کے ممبرز، میرے اپنے پیج کے لائک سے زیادہ مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ان کے شان، ان کی ذات مبارک مجھے عزیز ہے۔ تو میں ان کو صاف جواب دے دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوئی ٹیوٹوریل وغیرہ نہیں بنا سکتا کہ فیس بک کو کیسے رن کرتے ہیں، کیونکہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔
तो हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक ज़िम्मेदारी बनती है एक एज़ अ मुस्लिम, क्योंकि एक मुसलमान के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अहले बैत की शान में गुस्ताखी की जा रही हो और मजाक बनाया जा रहा हो, तो एक एज़ अ मुस्लिम हमें उसका बाइकआउट करना चाहिए, हमें हमारी हुकूमत का साथ देना चाहिए, हमें बल्कि बल्कि पर्सनली तौर पर मैं हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि अगर बैन कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे फेसबुक और ऐसे सोशल नेटवर्किंग सोर्सेस और प्लेटफॉर्म हमारे नबी की शान से बढ़कर हमें कोई अजीज़ नहीं। ताहम अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं हुआ कि फ़ेसबुक बंद होगा। 9 मार्च की मैंने अगर डिटेल की बात करूं तो 9 मार्च की डिटेल में आप देख सकते हैं कि चौधरी निसार का एक बयान आया है सोशल मीडिया पर, गुस्ताखाना मवाद का मामला, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का ताउन ना करने वाली सोशल मीडिया वेबसाइट्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। ये एक अच्छी बात है। फ़ेसबुक और इससे अदर्स जो सोशल नेटवर्किंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद कर दिया जाए और उन पर बैन कर दिया जाए। हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें फ़ेसबुक का बाइकआउट करना चाहिए। ताहम अब आज मैंने जो एक लेटेस्ट न्यूज़ देखी जिसमें फ़ेसबुक इंतज़ामिया ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है कि हम ताउन करेंगे और ऐसे तमाम पेजेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा जिस पर गुस्ताखाना मवाद पब्लिश हो, जिस पर गुस्ताखाना मवाद की पोस्टिंग हो। आज की लेटेस्ट न्यूज़ ये है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि फ़ेसबुक शायद बंद ना हो। ताहम अगर फ़ेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से कोई कोऑपरेट ना किया गया और कोई कार्रवाई ना की गई ऐसे पेजेस के ख़िलाफ़, तो मैं भी हुकूमत पाकिस्तान ये डिसीजन ले सकती है, ये फ़ैसला ले सकती है कि तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा पाकिस्तान भर में। और बैंड होने की सूरत में हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इक़दाम है, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप प्रॉक्सी या अदर सोर्सेज से अगर आप सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन रन कर लेते हैं, ऐसी वेबसाइट्स को चला लेते हैं, तो ये गलत फ़ैसला होगा, ये गलत बात होगी, क्योंकि एक नबी की शान और उनकी हुर्मत से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं। ठीक है? तो ट्यूटोरियल बनाने का मकसद ये था कि मेरे तमाम फॉलोअर्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ेसबुक क्या बंद होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो मुझे बस थोड़ी ये डिटेल बतानी थी। हालांकि फ़ेसबुक की तरफ से ये भी कहा गया, फ़ेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर कोई ऐसा पेज बनता है और इस पर ऐसे पोस्टिंग होती हैं तो आप रिपोर्ट कर दिया करें, क्योंकि हर फ़ेसबुक का यूज़र चाहे तो उस पेज के ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दें तो वो फौरी कार्रवाई करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ़ेसबुक कार्रवाई नहीं करता, फ़ेसबुक कार्रवाई करता है, उसे फौरी ब्लॉक भी कर देता है। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज कि हर किसी के पास इस पेजेस और इस ब्लॉग के लिंक्स नहीं होते, किसी को रिपोर्ट करना आता है, किसी को नहीं आता। कोई सिंपल यूज़र होते हैं, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हर कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये हुकूमत का फ़ैसला एक इंतहाई अच्छा फ़ैसला है, एक मुस्बत इक़दाम है कि फ़ेसबुक की इंतज़ामिया ने अगर इस पेजेस और इस ब्लॉग्स को बैन ना किया, उस पर बैन ना लगाया, उस पर पाबंदी ना लगाई, तो बाइकआउट की सूरत में हमें इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका खैर मकदम करना चाहिए और हमें चाहिए कि हम फ़ेसबुक का बाइकआउट करें जब तक ये मवाद हटा दिया नहीं जाता। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि फ़ेसबुक इस वक्त फ़िलहाल पाकिस्तान में बंद नहीं हो रहा। अभी आज की लेटेस्ट न्यूज़ में बताया गया है फ़ेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से कि कोऑपरेट किया जाएगा, ताउन किया जाएगा, जिसके बाद फ़ेसबुक के बैंड होने के चांसेस काफ़ी कम हो गए। और बैंड होने की सूरत में मेरी आप सब से एक आईटी स्पॉट के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब से अपील कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप प्रॉक्सी या अदर सोर्सेज से फ़ेसबुक रन ना करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस से बढ़कर कोई चीज़ अज़ीज़ नहीं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं कोई नए कोर्सेज़ के साथ, कोई नए टिप्स के साथ या कोई अपडेट्स के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।